नमस्कार खबरां देश बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। संसद दी मानसून इजलास दे अज दूजे दिन भी विरोधी धिर वल्लों कीते हंगामिਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। संचार इलैक्ट्रॉनिक ते सूचना टैक्नोलॉजी बारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि फोन टैपिंग राही जासूसी के दोष पूरी तरह गलत अते बेबुनियाद ने। भारतीय जनता पार्टी ने पेगासस प्रोजैक्ट ते कांग्रेस दीआं टिप्पणियां नूं बेबुनियाद दसदिआं पूरी तरह खारिज कीता। भारत विदेशी मुद्रा भंडार वाला विश्व का 5वां सब तो वड्डा मुल्क बन गया है। भारत ने कोविड टीकाकरण मुहिम तहत 41 करोड़ का आंकड़ा किया पार। भारत विच बीते 24 घंटिया दौरान 30,093 नवे कोरोना मामले दर्ज किए गए। कोरोना तो ठीक होने की दर 97.37% ते पुजी। बीते दिन 45,254 कोरोना मरीज सेहत याब हुए ने। हुण खबरां विस्तार नाल। संसद दी मानसून इजलास दे अज दूजे दिन विरोधी धिर वल्लों कीते हंगामिਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ मुद्दे सिफर कॉल दौरान उठाउण दे लई आख्या। उन्होंने मैंबरां नूं शांत रह के कार्रवाई चलाउण दे विच सहयोग दी अपील कीती। Papers to be laid. Papers to be laid. Please. Papers to be laid on the table. Respected Chairman, sir, with your permission, I lay on the table of the House the papers listed against my name in today's revised list of businesses. विरोधी धिर के मैंबरां ने उन्हां दी बेनती वल ध्यान न दिंदिआं नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इस तो बाद वैंकईया नायडू ने कहा कि कुछ मैंबर हाउस की कार्रवाई न चलन देण दे लई बजिद ने, इस करके सदन की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। राज सभा की कार्रवाई फिर 12 वजे शुरू हुई। विरोधी धिर वल्लों हंगामे कारण इस नूं दोपहर 1 वजे तक मुलतवी कर दिता गया। लोक सभा की कार्रवाई शुरू होने ते विरोधी धिर वल्लों शोर शराबे कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 2 वजे तक मुलतवी कर दी गई। इस जिक्रयोग है कि संसद की मानसून इजलास के बीते दिन विरोधी धिर के हंगामिਆਂ कारण दोवें सदनां की कार्रवाई पूरे दिन लई मुलतवी की गई सी। संचार इलैक्ट्रॉनिक ते सूचना टैक्नोलॉजी दे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फोन टैपिंग राही जासूसी दे दोष पूरी तरह गलत ते बेबुनियाद ने। लोक सभा दे विच केंद्रीय मंत्री ने सारे संसद मैंबरां नूं अपील की कि ओह मुद्दे दे नाल जुड़े तत्थां अते तर्कां दी जांच करन। उन्हां कहा कि रिपोर्ट दे अनुसार जिस भी व्यक्ति दा फोन नंबर इस विच शामिल है उस तो यह नहीं कहा जा सकदा कि उसका मोबाइल उपकरणों की पेगासस वल्लों हैक करने की कोशिश की गई सी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दे विच साफ कहा गया है कि जिस व्यक्ति का फोन नंबर सूची विच शामिल है उसका यह मतलब नहीं है कि उसकी जासूसी की गई है। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पेगासस प्रोजैक्ट ते कांग्रेस दीआं टिप्पणियां नूं बेबुनियाद दसदिआं पूरी तरह खारिज कर दिता है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने नवी दिल्ली दे विच पत्रकारां नूं दस्सिआ कि पिछले 50 सालों तो वध समय तक देश दे विच शासन चलाउण वाली कांग्रेस का यह नवां पैंतड़ा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस गल तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि MNST वर्गियां संस्थावां कई तरह के नाल भारत विरोधी एजेंडा चला रही ने। केंद्र सरकार ने दालों के वध रहे भाव ते काबू पाउण तो बाद किसानां दी सहायता दे लई महत्वपूर्ण कदम चुके ने। सूबा सरकारां ते वख-वख हिस्सेदारां तो प्राप्त फीडबैक ते कीमतां दे विच नरमी नूं ध्यान विच रखदिआं केंद्र सरकार ने मिल मालकां ते थोक वपारियां दे लई भंडार दी सीमा दे विच ढिल दित्ती है। इह ढिल दालां दरामदकारां नूं भी दित्ती गई है। थोक वपारियां दे लई भंडार दी सीमा 500 मीट्रिक टन होवेगी, पर इन्हां वपारियां दे कोल इक्को किस्म दा भंडार 200 मीट्रिक टन तो ज़्यादा नहीं होना चाहिदा। परचून वपारियां लई भंडार दी हद 5 मीट्रिक टन होवेगी अते मिल मालकां दे कोल भंडार दी हद 6 महीनਿਆਂ ਦੇ उत्पादन दे बराबर जां सालाना समर्था दी 50% होवेगी।
ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰੀਬ $609 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨਕਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਯੁਵਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਯੁਵਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 41 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਕਰੋੜ 13,55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 47,77,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22,38,000 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 1,48,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 37 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 50,58,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 42 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 71,40,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ 3,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 75% ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 30,093 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 374 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 4,14,482 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,06,130 ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1.30% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 45,254 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 3,53,710 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.37% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਖਿਲਾਫ 3 ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਮਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਿਖਰ ਧਵਨ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਹ, ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।